Okay, great. So, till yesterday, we saw various concepts, and among those concepts, okay. Yesterday we saw what is class, okay, and then we started with object, and we have seen various points about object, like where it stores and what exactly it is, how do we use it, how do we create it, what is new keyword, okay, what happens when we write this part of object creation into memory. Okay, so these are the various things we saw. Today we'll be continuing the same session regarding the object, because object is very important part. Okay, everything we work in Java or in any object oriented programming language is with objects only. So we need to understand this clearly. Okay. Now, so what is object? Object is a real time entity like your fan, pen, TV, mouse, etc. Anything can be a object. Okay, real time object. Okay, and these objects physically presents, I mean, when we say fan physically presents in our room, pen presents, okay, book, TV, mouse, etc. All these objects are physically present. It means that when we create an object, okay, it occupies some memory into our into our computer memory. And when we say into our computer memory, it means specifically, if you want to be specific, this objects occupies memory in heap area of memory. Okay, heap area of memory. Okay, then what is this? Objects are created on the basis of class. Of course, for the particular class we create objects, so hence objects are created on the basis of class. Then the memory allocation happens when we create an object. It means that when we create a class, it does not occupy memory. Okay, it does not occupy memory. The memory allocation happens when we actually create our object. Okay, that is something we saw yesterday. How to create object. So how to create object? Objects can be created by using new keyword. That is class name, object name, new keyword, and class name, and again the brackets. Okay, this complete part is called as, what is this part called, guys? Can anyone, does anyone remember what exactly this complete part called? This is constructor. I already told you guys, this is constructor, though we have not seen it, but just remember, for time's sake, just remember that this is a constructor. Okay, just a second. Now this is constructor, and how to create object, like class name, objects are now, and then equal to sign, then new keyword, and then your constructor, or we say class name and brackets. Simple. So far we have seen this, and we have also seen one example on class and object. I mean, from the day first we have been exploring the class, we have been using the class, and we have also been using the objects. Okay, but at that time I told you guys ki, just remember this is object, what exactly it is we'll see later. So that later is yesterday and today. Okay, right guys? Okay, now let's continue the object topic only. Let's say I have used this object here. Okay, I have used this object here, line number 22. Okay, line number 22, I have been using this yes object till line number 22. कारण line number 22 वर मी प्रिंट करतोय कॉलेजचं नाव, yes डॉट कॉलेजचं नाव, राईट. आणि आता लाईन नंबर 23 च्या नंतर आय एम नॉट युझिंग दिस ऑब्जेक्ट एनी मोर. सो माझा या ऑब्जेक्टचा यूज करणं झाला, व्हॉट एव्हर इट इज.
Okay, and now I have started some different operation, or maybe I am creating a different object for a different student. Let's say I'll copy this, paste it here. I'll rename it as a S1. Okay, so let's say I have created this object, S1 object, and I'm using this. I'll print out here too. Okay, now, so this is what S1 object. I mean another student. Okay, we'll change the values to. Okay, and let's say end of yes to use. End of yes to use. I mean we are not anymore using this yes to because sorry yes one, right? Because we created here and we are leaving it, or we are not simply using it. Okay. Now let me change some digits here. Let me change some values here. Okay. Okay. Then marks he has got a 77. Okay. Now let's say I have created another object. Okay. What we'll do now? We'll again print out this and let's see what do we get. So see here we have got the Mayur's detail which is from object yes1, and we have got Rahul's detail which is from object yes. ठीक है? Now, and as I told you guys ki these objects occupies some memory. These objects occupy some memory into heap area. राईट म्हणजे हे ऑब्जेक्ट द मोमेंट वी क्रिएट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टला मेमरी लागते हिप एरियामध्ये या ऑब्जेक्ट काय करतात मेमरी ऑक्युपाय करतात लेट्स से दिस इज हिप ठीक आहे मग इथं आहे तुमचा यस ऑब्जेक्ट ठीक आहे हा यस ऑब्जेक्ट झाला यस ऑब्जेक्टला समजा फॉर एक्झाम्पल ओके व्हाई व्हॉट एव्हर वी से लेट्स से यस ऑब्जेक्टला 1 KB मेमरी ओके लेट्स से 1 KB एवढी नसते लागत बट लेट्स अज्युम 1 KB of data is required to store राहुल's डिटेल्स ठीक आहे यस ऑब्जेक्टचे डिटेल्स यस ऑब्जेक्टचे डिटेल्स म्हणजे राहुलचे सगळे डिटेल्स स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला 1 KB लागतंय 1 KB ओके 1 KB लागतंय आणि यस1 साठी पण 1 KB लागतो डेटा ठीक आहे स्टोअर करायसाठी बिकॉज वी हॅव दिस डेटा राईट अँड टू स्टोअर दिस डेटा वी नीड सम मेमरी ओके नाव At line number 22, at line number 22, the use of yes object is finished. Now from line number 22 onwards, we don't need this object anymore. समजतंय आपल्याला हा येस ऑब्जेक्ट आता याच्यानंतर पाहिजेच नाही कारण आपण दुसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार आणि दुसऱ्या स्टुडंट सोबत काम करणार आपल्याला येस ऑब्जेक्ट जो होता राहुल या डिटेल साठी जो आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट केला होता त्या ऑब्जेक्टचं काम झालंय Okay, that work is done. Now we do not need this yes object anymore. ठीक आहे मग काय होतं पण तरी पण आता आपल्याला या ऑब्जेक्टची गरज नाहीये तरी पण आपल्या मेमरी मध्ये हा ऑब्जेक्ट तसाच पडून राहतो आणि त्याच्यासाठी 1 KB जी मेमरी आहे 1 KB 1 KB ऑफ मेमरी इट गेट्स वेस्टेड कारण या ऑब्जेक्टचं काम नाहीये तरी पण हा मेमरी मध्ये पडून राहतोय असा राईट सेम थिंग अबाउट येस ऑन ऑब्जेक्ट या एस वन ऑब्जेक्टचा आपल्याला लाईन नंबर 37च्या नंतर लाईन नंबर 36च्या नंतर काहीच काम नाहीये ठीक आहे याचा यूज आपला संपलाय तरी पण हा ऑब्जेक्ट इथं असाच पडून राहील म्हणजे हा मेमरीचा वेस्टेज आहे राईट डू यू अंडरस्टँड गाईज दिस द सिनारिओ ओनली राईट एव्हरीवन मयूर अनुराधा ओंकार श्रेयश right if you guys want me to repeat you guys can speak up right that
repeat particular concept so that I can again repeat over. Okay. So see, now this is wastage of memory. So now in that case, in Java, we have someone called as garbage collector. What is it? Garbage collector. What does this garbage collector do? What does this garbage collector do? Garbage collector काय करतं? Garbage म्हणजे garbage म्हणजे unused data, right? गार्बेज म्हणजे अनयूज डेटा. तर जावाच्या लँग्वेज मध्ये गार्बेज काय असणार? अनयूज ऑब्जेक्ट्स आहेत हे. व्हॉट इज दिस? व्हॉट इज द गार्बेज इन जावा? अनयूज ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. कलेक्टर म्हणजे जमा करणारा, गोळा करणारा. ठीक आहे. सो इन जावा वी हॅव समथिंग कॉल्ड एज गार्बेज कलेक्टर. इट इज व्हॉट? डेमन थ्रेड. डेमन थ्रेड म्हणजे थ्रेडिंगचा एक कन्सेप्ट आहे जावामध्ये, आपण शिकणार आहोत. डेमन म्हणजे भुतिया. ठीक आहे. सो वी हॅव दिस गार्बेज कलेक्टर. So what this garbage collector do? So the main responsibility of this garbage collector is to clean up the memory. Main responsibility of this garbage collector is to clean up memory. Clean up memory म्हणजे काय? ज्या गोष्टी यूज मध्ये नाहीयेत, ज्या गोष्टींचा वापर संपलाय, त्या गोष्टींना डिस्ट्रॉय करा, त्या गोष्टींना क्लीन करा, सो दॅट आपल्याकडे मेमरी शिल्लक राहील. Okay. Now what happens? No, at line number 22, we are using yes object, but after line number 23, we are not using this yes object anymore. No. So what this garbage collector do? No, garbage collector will look for such object which are not in use. Garbage collector looks for such object which are not in use, and then garbage collector destroys those, cleans those objects, and makes memory available for us. ठीक है. Now this garbage collector itself is a complete topic for us. It is a 2 days of topic. ठीक आहे. 2 दिवस लागतील गार्बेज कलेक्टर कम्प्लीट शिकायलासाठी. पण आता सध्यासाठी लक्षात ठेवा की जेव्हा आपल्या ऑब्जेक्टचा यूज संपतो आणि आपल्याला त्या ऑब्जेक्टची गरज नसते एनीमोर, त्यावेळेस जावामध्ये गार्बेज कलेक्टर नावाचा एक कन्सेप्ट आहे. तो गार्बेज कलेक्टर एक डेमन थ्रेड आहे. तो त्याचं काय काम आहे? त्याचं मेमरी क्लीनअपचं काम आहे. सो व्हॉट इट डज नो, इट क्लीनअप्स द मेमरी. सो क्लीनअप मेमरी म्हणजे काय? की असे ऑब्जेक्ट ज्यांचा आता यूज नाहीये पण ते मेमरी ऑक्युपाय करतात, अशा ऑब्जेक्टला डिस्ट्रॉय करा. राईट? डिस्ट्रॉय करा, क्लीन करा. सो दॅट इज डन बाय गार्बेज कलेक्टर. सो व्हॉट हॅपन्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट गेट when any object is does not in use after some time, then this garbage collector will cleans these objects. Garbage collector is a very important concept. It is a high level advanced concept and very important concept as a point of your performance, your language's performance. तुमच्या लँग्वेज कशी परफॉर्म करते त्याच्यासाठी. ज्या लोकांना सी सी प्लस प्लस माहित असेल, स्पेशली सी प्लस प्लस माहित असेल, सी प्लस प्लस मध्ये समथिंग कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टर इज देअर. कन्स्ट्रक्टर अँड डिस्ट्रक्टर. ओके. तर तुम्हाला काय करायला लागतं? जर ऑब्जेक्ट हा आपला जर यूज नसेल होत ना, समजा या लाईन नंतर ऑब्जेक्ट आपल्याला यूज नसेल होत ना, तर या ऑब्जेक्टला एक्सप्लिसिटली आपल्या हाताने या ऑब्जेक्टला डिस्ट्रॉय करायला लागतं, क्लीन करायला लागतं. ठीक आहे. म्हणजे एक्स्ट्रा लाईनचा कोड आपला वाचला. आणि मॅन्डेटरी आहे, जर आपण या ऑब्जेक्टला सी प्लस प्लस मध्ये जर आपण हातानं जर आपण एक्सप्लिसिटली जर आपण लिहिलं नाही की या ऑब्जेक्टला डिलीट करा, तर तो ऑब्जेक्ट तसाच पडून राहतो लाईफभर. राईट. तर जावाचा अडव्हान्टेज हा आहे की जावानं काय केलं, जावा म्हणलं ठीक आहे यार, तुम्ही काय करा, तुम्ही तुमचं बनवा ऑब्जेक्ट आणि संपला की बस सोडून द्या. मला माहिती कधी त्याला डिस्ट्रॉय करायचा. सो व्हेन एव्हर यू आर डन विथ using that particular object, whenever you are done with using that particular object, no, what this garbage collector will do? Garbage collector will go ahead and destroys that object. ठीक आहे. गार्बेज कलेक्टर विल गो अहेड अँड डिस्ट्रॉय दॉट ऑब्जेक्ट. मग आपल्याला या गार्बेज कलेक्टरला इथे एक्सप्लिसिटली कॉल करायचं काम नाहीये. एक्सप्लिसिटली कॉल करायचं काम नाहीये की गार्बेज कलेक्टर ये आणि आमच्या ऑब्जेक्टला डिस्ट्रॉय कर. ऍज वी हॅव सेड दॅट गार्बेज कलेक्टर इज अ डेमन थ्रेड. डेमन म्हणजे व्हॉट इज डेमन गाईज? व्हॉट इज डेमन?
Rakshas. Right? Rakshas. Okay, Rakshas, Bhoot, whatever it is. Okay. So how does this Bhoot or Rakshas works in our society? Do they appear in front of everyone? Right? सगळ्यांना दिसतात का ते? No. Okay, so what they do, they works in backend, right? They works in backend. They are not visible to us. They are not visible to us, but still we believe that they are there, right? Demons still are there. Okay, so this garbage collector works in a similar way. तो आपल्याला दिसत नाही, पण तो प्रोग्रामच्या बॅकग्राऊंड मध्ये फिरत राहतो भूतासारखा. ठीक आहे, कशासाठी फिरतो फिरतो तो? तो याच्यासाठी फिरतो की बाबा द मोमेंट इट गेट्स अनयूज ऑब्जेक्ट, नो, इट विल डिस्ट्रॉय इट. It cleanups it. It eats it. Okay. So this is what garbage collector do. We have this complete topic, a complete section. So we will be exploring this complete section, garbage collector section in detail. ठीक है. Now, as I said, कि garbage collectors is a bhutia thread which is not visible and which runs in background. म्हणजे बॅकग्राऊंड मध्ये तो रन करतो, राईट? बॅकग्राऊंड मध्ये तो फिरत राहतो रात्रीला, दिवसा, जेव्हा कधी ज्याचा तो टाइम असेल तो, ज्या ज्या भूताचे एरिया आहेत त्या त्या एरियात तो फिरत राहतो, आणि त्याला जसा वीक माणूस दिसतो किंवा व्हॉट एव्हर माणूस, ओके, व्हॉट एव्हर द ऑडियन्स, आवर भूत टार्गेट, the moment that booth gets his or audience, in our case the unused object, they destroys it, they what, cleanups, they cleans it up. ठीक है, this is what garbage collector. Now, this is what garbage collector. Now, there are some tantric and mantriks. Okay, there are some Maharaj lok or tantric lok. Okay, they calls those booths explicitly. ते काय करतात, काहीतरी पूजा म्हणतात, ब्ला 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 ब्ला, दारू देतात, व्हॉट एव्हर दे द भूत नीड्स. ओके, अँड व्हॉट दे डू, दे कॉल्स दिस भूत explicitly. So, in the same way, we have ways to call this garbage collector explicitly, की आपल्याला म्हणायचं की बाबा, ओके, की बाबा माझा ऑब्जेक्ट इथे यूज संपला ना, तर इथं तू ये गार्बेज कलेक्टर आणि या ऑब्जेक्टला डिस्ट्रॉय कर. तर वी हॅव दॅट वे टू टू कॉल दिस गार्बेज कलेक्टर एक्सप्लिसिटली, पण आपल्याला गरज नाही आहे एक्सप्लिसिटली गार्बेज कलेक्टरला कॉल करायची. तो ऑटोमॅटिकली रन होत राहतो तुमच्या प्रोजेक्टच्या प्रोग्रामच्या बॅकग्राऊंडला. सो व्हेनेवर इट सीज unused object, it cleans that object up, or it deletes that object, so that we will have again हे 2 KB जे आहेत, जे आपला यूज संपला आता या 2 KB चा, पुन्हा आपल्याला का ही मेमरी अवेलेबल राहील टू स्टोअर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. Okay, so this is what garbage collector do. We will be exploring this garbage collector in detail when we learn this topic. Okay, so this is also one of the advantage of Java, that Java's memory management is so strong that it never, or most of the time, see it never breaks into memory insufficient memory problem. ठीक आहे. नाउ दिस गार्बेज कलेक्टर, नो, दिस इज मॅनेज बाय JVM. JVM त्याला मॅनेज करतं. JVM च्या हातात त्याचे कंट्रोल आहेत. JVM काय म्हणतं की चला, JVM ने बनवून दिला आणि त्यानं सोडून दिला की चला आता तुम्ही काय करा, प्रोग्राम मध्ये जे काय अनयूज ऑब्जेक्ट आहेत त्यांना डिस्ट्रॉय करा. ठीक आहे. आपण ज्यावेळेस लिहितो ना, त्यावेळेस आपल्यावर कंट्रोल नाहीये, आपला कंट्रोल नाहीये याच्यावर. जरी आपण म्हटलं की बाबा गार्बेज कलेक्टर इथं ये आणि या ऑब्जेक्टला डिस्ट्रॉय कर, तर त्याची गॅरंटी नाहीये की तो तेव्हाच येणार आणि डिस्ट्रॉय करणार. मोस्ट ऑफ द टाइम येतो, पण त्याची गॅरंटी नाहीये. सेम आपल्या भूतासारखं, की जरी महाराज मांत्रिक तांत्रिक व्हॉट एव्हर इट इज, नो, though he tries to call that booth, but still he does not guarantee that that booth will 100% come come down. Okay, and drinks the daru. Okay, similar way, same concept applies here. We'll explore this garbage collector in detail when we start this topic. But for now, we just need to know that whenever we create a object, okay, what happens? That object gets stored into heap, okay, heap area of memory, and whenever the use of object is done, whenever we are done with using that objects will be cleaned up by garbage collector. Okay, that object will be destroyed by garbage collector and makes free up that memory.
and we do not have control over the garbage collector. Even in this case, if we do not call this no at this line, this both object will be destroyed. Okay, now, okay, so this is what we have. This is what garbage collector is, and this is what happens when the use of object is finished. Okay, now let's go ahead and see. Now, yesterday we have seen, so this is how we can print the values of object. Okay, guys, everyone, you guys needs to practice this. Okay, s1 dot setting these variables and like this and printing this s1 dot roll number s1 dot name. So then and only then you will be able to understand this. Otherwise, it will create some syntax error for you. If you guys are practicing Java language first time, then it will create a syntax errors. Okay, so make sure you guys are practicing these examples. We do have examples into our assignments. If you have those examples with you, just let me know. Otherwise, I'll provide you more assignments. Okay, now let's create one more class. Okay, let me clear this drawing. Okay, okay, now let's create one more class. New class. I'm creating here teacher, whatever it is. Okay, we'll create one class as the student management project we are using. So string, what are the properties, various properties we have in teacher? टीचरला नाव असतं, टीचरला गाव असतं, टीचरला नाव असतं, टीचरला गाव असतं and what? टीचरला सब्जेक्ट असतो, टीचरला लेट्स से आयडी पण असतो. ठीक आहे. Everyone getting it? What I am trying to explain here, what I have been explaining you guys. Yes, sir. Hmm. Okay. Now, see, now we have this much fields. I'll create. How to create object? Now tell me how to create object for this teacher. Can anyone tell me? Class name, object Right, name, then right. new constructor. And the constructor. Correct. Great. Okay. Now I have created this object. Now, okay. Now what will happen if I print this object directly without setting any values? या ऑब्जेक्टला जर डायरेक्ट प्रिंट केलं तर मी काय होणार? Okay, it gives this object's name. Okay, because we do not have any values inside it. Okay. Now let's do one thing. Let's do t dot hash code. Let's do t dot hash code. What does this hash code do? Okay. So this hash code is nothing but this hash code is nothing but your memory location for this object. So we have this hash code method into object class. Okay, one more thing. We have one class that is object class in Java. We have one class that is object class in Java. We have one class that is, see, this is object class in Java. Okay. See, ऑब्जेक्ट नावाचा एक क्लास आहे जावा मध्ये आपल्याला आणि या क्लासमध्ये काही रेडीमेड मेथड्स आहेत जसं की गेट क्लास मेथड आहेत म्हणजे त्यांनी स्वतः जावावाल्यांचाच क्लास आहे हा त्यांनी प्रोव्हाइड केला आणि एक हॅश कोड मेथड आहे ठीक आहे तर ही हॅश कोड मेथड काय करतो व्हॉट डज दिस हॅश कोड मेथड डू ओके दिस हॅश कोड मेथड रिटर्न्स द हॅश कोड व्हॅल्यू फॉर द ऑब्जेक्ट दिस मेथड इज सपोर्टेड ओके हॅश कोड व्हॅल्यूज फॉर द ऑब्जेक्ट तुमच्या ऑब्जेक्टची हॅश कोड व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करते अँड याचा रिटर्न टाइप आहे इंट हॅश कोड व्हॅल्यू म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगितलं होतं की प्रत्येक ऑब्जेक्टला एक त्याचं स्पेसिफिक मेमरी लोकेशन असतं ठीक आहे and that memory location we can get using this hash code that memory location we can get using this hash code it has good usage I'll tell you guys okay now see here one more method I want to show you guys
दॅट इज इक्वल्स मेथड आहे. दोन ऑब्जेक्टचा आपण रेफरन्स, आपण ज्यावेळेस ह्या ऑब्जेक्ट क्लासचे मेथड्स पाहू तेव्हा सगळ्या मेथड्स आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. बट बिफोर दॅट आय वॉन्ट टू शो यू गाईज वन मेथड दॅट इज टू स्ट्रिंग मेथड. ओके, नाव सी what is this doing? Okay, let's copy this thing, okay, into our object. This is what toString method. This is what toString method. Okay, and if I go to the teacher, so या toString method मध्ये get class dot get name याचा अर्थ काय आहे? समजा नुसतं समजून वाचून काय वाटतं आपल्याला की आपण एक क्लास घेतोय आणि त्या क्लासचं नाव घेतोय. ओके, म्हणजेच आपल्या केसमध्ये टीचर नाव असणार. ओके, टीचर नाव आणि त्यानंतर ऍट द रेट साइन आपण काय करतोय, त्याला अपेंड करतोय. ऍट द रेट साइन अपेंड करतोय म्हणजे जोडतोय, कॉन्कॅटिनेट करतोय. आणि ऍट द रेटच्या नंतर आपण हॅश कोड जो आहे ह्या या मेथडला पुन्हा कॉल करतोय आणि त्याला हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट करतोय. ठीक आहे, आणि कंबाईनली मग याचं आउटपुट कसं येईल, तुमच्या क्लासचं नाव दॅट इज टीचर ऍट द रेट आणि याचा या टीचर क्लासचा हॅश कोड. या टीचर क्लासचा हॅश कोड हा येतोय. ठीक आहे, हा हॅश कोड. पण या हॅश कोडला त्यांनी काय केलं, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट केलं. हेक्साडेसिमल माहिती राईट तुम्हाला काय, काल मी सांगितलं होतं हेक्साडेसिमल म्हणजे असे नंबर ज्याच्यामध्ये एबीसी ते इन्व्हॉल्व होतं. राईट, सो याला हेक्साडेसिमल मध्ये कन्वर्ट करतो. मग हेक्साडेसिमल मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर त्या ऑब्जेक्टची व्हॅल्यू ही बनते, या हॅश कोडची व्हॅल्यू ही बनते. म्हणून आपल्याला हे वालं डिटेल्स म्हणजे जेव्हा कधी आपण नुसता टी प्रिंट करतो ना त्यावेळेस आपल्याला हा एवढा डिटेल्स भेटते. म्हणजे क्लासचं नाव, राईट, दॅट इज कॉम डॉट स्टुडंट डॉट टीचर. कॉम डॉट स्टुडंट म्हणजे या पॅकेजचं नाव आहे, त्या पॅकेजमध्ये या ठिकाणी तुमचा टीचर आहे म्हणून. नंतर ऍट द रेट साइन आणि सांगतं की इथं इथं या टीचरचा ऑब्जेक्ट या हॅश कोडवर इथं स्टोअर्ड आहे. ओके, आणि जर आपल्याला नुसतं फक्त हॅश कोड प्रिंट करायचा असेल तर आपण डायरेक्ट टी डॉट हॅश कोड करू शकतो. मग या टीचर क्लासमध्ये तर ही हॅश कोड नावाची मेथड नाहीये. टीचर क्लासमध्ये हॅशकोड नावाची मेथड नाहीये. राईट, कुठे दिसते का हॅशकोड मेथड या क्लासमध्ये? तरी पण आपण टी डॉट हॅशकोड कॉल करू शकतो. वाय इज दॅट? बिकॉज धिस मेथड बिलॉंग्स टू दिस ऑब्जेक्ट क्लास. या ऑब्जेक्ट क्लासमध्ये ह्या काही मेथड्स आहेत. आणि बाय डिफॉल्ट जावामध्ये प्रत्येक जावामध्ये जेवढे काही क्लासेस तुम्ही क्रिएट कराल, 100, 1000, 1,00,000, त्या सगळ्या क्लासेसमध्ये या ऑब्जेक्ट क्लासच्या मेथड्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल असतात. कशा अवेलेबल असतात ते आपण ज्यावेळेस इनहेरिटन्स शिकू त्यावेळेस तुम्हाला कळेल. पण आतासाठी लक्षात ठेवा की या ऑब्जेक्ट क्लास मधल्या ज्या काही मेथड्स आहेत, ज्या काही फील्ड्स आहेत, जे काही असेल या ऑब्जेक्ट मेथड मध्ये, ते तुमच्या या क्लासमध्ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल आहे. काय बाय डिफॉल्ट अवेलेबल आहे? राईट, समजलं? एवढं लक्षात आहे की या ऑब्जेक्ट क्लासमध्ये जे काय असेल ते आपल्याला बाय डिफॉल्ट अवेलेबल असणार. आणि म्हणून आपण टी डॉट ऑब्जेक्ट करू शकतो किंवा टी डॉट टू स्ट्रिंग पण करू शकतो. आता पहा, टू स्ट्रिंग मेथड आहे ही. या मेथडला मी काय करतो, इथं इथं काहीतरी आपलं एक नाव देतो, आता इन्फोटेक, आणि याला इथं ऍट द रेट ओव्हरराईड लिहितो. आणि आता या टीच या पहिल्याच आउटपुट पहा आता काय येते. ओके, या पहिल्या टीच आउटपुट, पहिले तर इनिशियली काय येत होतं आपल्याला, हे वाले येत होतं, दॅट इज विच वी कॉपीड हिअर. ठीक आहे, याचा आउटपुट हे. नाव सी व्हॉट डू वी गॉट हिअर. सो इन्स्टेड अगोदर आपल्याला क्लासचं नाव भेटत होतं, आता काय भेटते, गाथा इन्फोटेक भेटते. म्हणजेच आता ही आपली टू स्ट्रिंग म्हणजे आपण आपल्या क्लासमध्ये जी लिहिली आहे का ती टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करते. ओके, लेट्स नॉट गो इन टू दिस, इट विल जस्ट क्रिएट अ कन्फ्युजन. दिस इज अ पार्ट ऑफ युअर polymorphism, but just to understand, whenever we create this whenever we try to print this single object explicitly, फक्त आपण हा सिंगल ऑब्जेक्ट प्रिंट करतोय विदाउट कॉलिंग एनी मेथड, नो. बाय डिफॉल्ट इट कॉल्स दिस टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ युअर ऑब्जेक्ट क्लास. ऑब्जेक्ट क्लासच्या टू स्ट्रिंग मेथडला कॉल करतं. मग टू स्ट्रिंग मेथड मध्ये आपण काय लिहिलंय, आपण म्हणलो की बाबा आम्हाला क्लासचं नाव द्या, ऍट द रेट साइन द्या, आणि हेक्साडेसिमल मध्ये हॅश कोड प्रिंट करून द्या.
म्हणून तुम्हाला कधीही हे आउटपुट दिसतं. म्हणून तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये फ्रेशर बिंग अ फ्रेशर यू they'll ask you की what happens when we simply print the object. In that case you need to know the story behind या आउटपुटच्या मागची जी स्टोरी आहे ती तुम्हाला माहित असली पाहिजे की क्लासचं नाव @ आणि हॅश कोडच का प्रिंट होतो. राईट. क्लासचं नाव @ आणि हॅश कोडच का प्रिंट होतं कारण जेव्हा आपण नुसतं फक्त ऑब्जेक्ट प्रिंट करतो, शुद्ध मराठीत आपण बघू बघू जेव्हा आपण फक्त ऑब्जेक्ट प्रिंट करतो तेव्हा काय करतात, तेव्हा हा ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास मधल्या टू स्ट्रिंग या मेथडला कॉल करतो. टू स्ट्रिंग मेथड मध्ये आपण असं लिहिलंय की जेव्हा कधी कोणी फक्त ऑब्जेक्ट प्रिंट करेल तेव्हा तेव्हा काय करा, त्या ऑब्जेक्टचा क्लास, तो ऑब्जेक्ट ज्या क्लासचा आहे त्या क्लासचं पूर्ण नाव म्हणजे पॅकेजचं नाव com.student पूर्ण क्लासचं नाव. तर जेव्हा कधी कोणी फक्त ऑब्जेक्ट प्रिंट करायला जाईल तेव्हा तेव्हा ऑब्जेक्ट क्लासची टूस्ट्रिंग मेथड कॉल होते. टूस्ट्रिंग मेथड मध्ये बाय डिफॉल्ट आपण असं लिहितोय की ऑब्जेक्ट प्रिंट करते वेळेस त्या क्लासचं पूर्ण नाव म्हणजे com.student.teacher प्लस म्हणजेच जोडा, कॉन्कॅटिनेट करा, अपेंड करा @ आणि हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू ऑफ युअर हॅश कोड. हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू ऑफ युअर हॅश कोड. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट हॅपन्स व्हेन यू when we try to print out this object. ठीक है. Okay. Now let's say I'll delete this thing. We do not need it. Okay. What we'll do now, we'll create one more object. See, these are very important concepts. That is why we need to understand this in deep so that you guys won't forget it. Okay. Now this is what for. Let me write down one line here. Okay. So what I'm doing, I'm simply adding something in between these two lines so that we will be able to know which one is for which. ओके. तर आपण T1 ऑब्जेक्ट प्रिंट करतोय, T2 ऑब्जेक्ट प्रिंट करतोय. रन करा. पहा, T1 ऑब्जेक्ट साठी हा हॅश कोड आहे 92, राईट. आणि हा असा प्रिंट झाला आणि T2 ऑब्जेक्ट साठी हॅश कोड आहे, हा वाला हॅश कोड आहे. नक्की आहे काय हा फंडा? व्हॉट एक्झॅक्टली दिस फंडा इज. ओके. लेट्स अंडरस्टँड. तर as I told you guys, the moment we create objects, that objects get stored into heap area. That objects get stored into heap area. Okay, let's say this is memory आणि मेमरी मधला हा पार्ट आहे समजा तुमचा हिप एरिया. ठीक आहे. हिप एरिया मध्ये मग आता आपल्याकडे किती ऑब्जेक्ट आहेत गाईज आपल्याकडे आता सध्या प्रोग्राम मध्ये? अनुराधा, ओमकार, श्रेयश, हाऊ मेनी ऑब्जेक्ट्स वी हैव हियर? Two. टू ऑब्जेक्ट्स, राइट. टू ऑब्जेक्ट्स वी हैव, that is T object and T1 T2 object, T objects and T2 object. Okay. Now, ओके, नाव these objects are stored. नाव आता मेमरी मध्ये हे ऑब्जेक्ट जिथं स्टोअर झालेत ना त्या प्रत्येक लोकेशनला एक ऍड्रेस असतो. आपल्याला माहित पाहिजे, राईट, कोणत्या लोकेशनला हे ऑब्जेक्ट स्टोअर झालेत. कोणत्या लोकेशनला हे ऑब्जेक्ट स्टोअर झालेत. मग हा पहिला ऑब्जेक्ट जो आहे कोणता T1 ऑब्जेक्ट जो आहे हा, दिस T1 ऑब्जेक्ट इज स्टोअर, दिस इज T2. ओके, आय विल प्रिंट इट आउट हियर.
This is what your T2 object, and this is your T1 object. This is your T1 object. Now these are the memory locations. Okay, these are the memory locations for your objects. This is where your objects are stored. Now हा T1 ऑब्जेक्टचा जेव्हा आपण हॅश कोड इथं प्रिंट करतोय, T1 ऑब्जेक्टचा जेव्हा आपण हॅश कोड प्रिंट करतोय, तेव्हा काय होतंय की या ऑब्जेक्टचं ऍक्च्युअल मेमरी लोकेशन आपल्याला भेटतंय. T1 ऑब्जेक्टचं ऍक्च्युअल मेमरी लोकेशन आपल्याला भेटतंय. मग मेमरी लोकेशन काय? हे वाला आहे T1चा. दॅट इज वाय वी हॅव गॉट दिस 9221. T2 ऑब्जेक्टचं हे वाला आहे 06 वाला, राईट? हे वाला ऑब्जेक्ट आपल्याला प्रिंट भेटते. म्हणजेच व्हॉट इज हॅश कोड? हॅश कोड इज अ युनिक लोकेशन फॉर युअर ऑब्जेक्ट. मेमरीमध्ये जेव्हा कधी आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो ना, त्यावेळेस प्रत्येक ऑब्जेक्टला युनिक लोकेशन असाइन होत असतं. अँड हाऊ टू गेट दॅट, म्हणजे आपल्याला तर हे युनिक लोकेशन पाहिजे असेल तर कसं घेणार आपल्याकडे? आपण हॅश कोड नावाच्या मेथडनं आपण टी डॉट हॅश कोड केलं तर आपला टी ऑब्जेक्ट कोणत्या लोकेशनवर स्टोअर आहे ते लोकेशन आपल्याला भेटतं, म्हणजे हा वाला भेटतं. ठीक आहे. नाव एकाच लोकेशनला फक्त एकच ऑब्जेक्ट स्टोअर होऊ शकतो. मग याच्यानंतर तुम्ही 1,00,000 जरी ऑब्जेक्ट क्रिएट केलात तर ते 1,00,000 ऑब्जेक्ट 1,00,000 ठिकाणी वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी स्टोअर होणार. एकाच मग दोन ऑब्जेक्टचं लोकेशन एक कधीच राहू शकत नाही. ठीक आहे. सो एव्हरी ऑब्जेक्ट हॅव युनिक लोकेशन. एव्हरी ऑब्जेक्ट हॅव युनिक लोकेशन. ओके. So got the idea what exactly hash code is? Hash code is what? Unique location for your object, right? Two objects will never have same hash code. या दोन ऑब्जेक्टला कधीच सिमिलर हॅश कोड नसणार. ठीक आहे. Got it guys? Got it till now? Guys, समजलं? What about others? Sir. Anuradha, Pallavi, Onkar, Mayur. Okay, now this is how we can get the, this is what hash code is. This is how we can get the memory location or hash code of our objects. Let's continue. Okay, now by using these objects, we can access the members of our class. जसं आपण इथं पाहिलं की T ऑब्जेक्टचा यूज करून आपण T क्लासचे, सॉरी नॉट दिस इन दिस वन, जसं आपण इथं स्टुडंट मध्ये पाहिलं की यस ऑब्जेक्टचा यूज करून या क्लास मधले आपण फील्ड्स ऍक्सेस करू शकलो. ठीक आहे. S1 चा ऑब्जेक्ट यूज करून आपण या क्लास मधले हे जे व्हेरिएबल्स आहेत या व्हेरिएबल्सला आपण ऍक्सेस करू शकलो. ठीक आहे. Right? So by using these objects, we can access these fields. By using these objects, we can access these fields. Now, now we have, these are the variables, right? These are the variables, simple variables. Now, okay. Now we have, these are the variables. No, we have three types of variables. आपण variable तर initially पाहिलो होतो, पण types of variables we have not seen. Why? Because of today. Okay. So we have three types of variables. First, what is variable? Variable is used to store data. Used to store data. Okay. Now we have three types of variable. Types of variable. Types of variables. Okay. Now this is very important.
Look at the screen, guys. Okay. Now we have three types of variable. First one is global variables or instance variables or non-static variable. पहिल्या टाइप्सला म्हणतात ग्लोबल व्हेरिएबल म्हणतात किंवा इन्स्टन्स टाइप व्हेरिएबल म्हणतात किंवा इन्स्टन्स व्हेरिएबल म्हणतात किंवा नॉन स्टॅटिक व्हेरिएबल म्हणतात. का म्हणतात सांगतो तुम्हाला. ग्लोबलच का म्हणतात तुम्हाला सांगतो. न दुसऱ्या टाइप मध्ये आहेत आपल्याकडे स्टॅटिक व्हेरिएबल्स. स्टॅटिक व्हेरिएबल्स. आणि तिसऱ्या टाइप मध्ये आहेत आपल्याकडे लोकल व्हेरिएबल्स. व्हॉट? लोकल व्हेरिएबल्स. ना व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इन दिस थ्री? आपण तर आतापर्यंत फक्त व्हेरिएबल क्रिएट केलाय, पण यामधला डिफरन्स पाहिला नाही आपण आतापर्यंत. ओके, वी हॅव नॉट सीन द डिफरन्स येट. वी हॅव नॉट सीन द डिफरन्स येट. ओके, व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज. नाव ग्लोबल व्हेरिएबल म्हणजे तुम्ही क्लासमध्ये जे टॉप लेवलला इथं जे व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर केलेत ना, हे ग्लोबल व्हेरिएबल आहेत. आणि हे व्हेरिएबल तुमच्या मेथड क्लासमध्ये थ्रू आउट द क्लास या दोन ब्रॅकेट मध्ये कुठेही तुम्हाला जर पाहिजे असतील तर हे व्हेरिएबल ऍक्सेस होऊ शकतात. लेट मी रिड्यूस द लेंथ ऑफ दिस प्रोग्राम हिअर. इथे एक मेन एक नॉट मेन मेथड, इथे एक मी M1 नावाची मेथड क्रिएट करतो. ठीक आहे, M1 नावाची मेथड ही अशी आहे, पब्लिक दॅट्स वाईड M1 आणि M1 पब्लिक वाईड M1 एक मेथड क्रिएट करतो. ठीक आहे, आणि याच्यामध्ये हे रोल नंबर हा नावाचा व्हेरिएबल मी प्रिंट करतो. सिस्टम डॉट 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 प्रिंट. ऑफकोर्स रोल नंबर प्रिंट करण्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे? तर इथं बघा, हा रोल नंबर डायरेक्टली तुमच्याकडे अवेलेबल झाला. आता बाय डिफॉल्ट या इंटिजरची व्हॅल्यू 0 असते, म्हणून तुम्हाला काय भेटेल? अच्छा, अगेन वी नीड टू कॉल दिस M1. सो हाऊ डू वी कॉल दिस M1? बाय युझिंग दिस ऑब्जेक्ट s डॉट M1. ठीक आहे, मी इथे काहीतरी प्रिंट करतो. फ्रॉम M1 रोल नंबर पण असली तर रोल नंबर, म्हणजे आपल्याला कळेल की एक्झॅक्टली काय व्हॅल्यू इथं आली आहे ते. ओके, लेट्स एक्झिक्यूट दिस. सी, फ्रॉम M1 मध्ये आपल्याला काय आलं? रोल नंबरची व्हॅल्यू 123 आली. 123 आली. हा वाय 123? बिकॉज आपण इथे ही व्हॅल्यू सेट करतोय. म्हणजे हा जो व्हेरिएबल आहे हा पूर्ण क्लासभर ऍक्सेस आहे, ऍक्सेसिबल आहे. कारण हा ग्लोबल व्हेरिएबल आहे. ग्लोबल म्हणजे टॉप लेवलला व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर करतो, म्हणजेच क्लास लेवलला व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर करतो. क्लासमध्ये डिक्लेअर करतो, नॉट अ क्लास लेवल. ओके, क्लास लेवल इज अ डिफरंट थिंग. तर आपण क्लासमध्ये व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो, ना की मेथडमध्ये. क्लासमध्ये व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो. म्हणून काय होतं ना, हा व्हेरिएबल सगळीकडे अवेलेबल असतो. मेन मेथडमध्ये अवेलेबल आहे, M1 मध्ये अवेलेबल आहे, M2 सगळीकडे अवेलेबल आहे. नाव इथं काय करतो आपण? मेन मेथड मध्ये रोल नंबरला व्हॅल्यू 123 देतोय. मग हाच रोल नंबर आपण या M1 च्या नंतर आपण M1 मध्ये प्रिंट करतोय. म्हणजेच ही व्हॅल्यू आपल्याला इथं भेटते. म्हणजेच काय होतंय की हा रोल नंबर तुमचा M1 मध्ये पण अवेलेबल आहे, याच्यानंतर किती कुठेही यूज करा डायरेक्टली अवेलेबल राहतो. म्हणून त्याला म्हणून त्याला ग्लोबल व्हेरिएबल म्हणतात. म्हणून त्याला काय म्हणतात? ग्लोबल व्हेरिएबल म्हणतात. Okay, that is why it is called as global variable. So what is global variable? Global variables are those variables which are declared inside a class. Inside a class and outside methods. या मेथडच्या मेन मेथड किंवा M1 च्या बाहेर आहेत हे, पण क्लासच्या मध्ये आहेत. These variables are called as either global variables or instance variable. Now, as these variables can be accessible anywhere. M1 मध्ये ऍक्सेस करा, मेन मध्ये ऍक्सेस करा, कुठेही करा.
That is why these variables are called as global variables, as I told you earlier. Okay. सो या व्हेरिएबल्सला ना जेव्हा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो ना तेव्हाच या व्हेरिएबल साठी मेमरी अलोकेट होते. ऑब्जेक्ट क्रिएशनच्या अगोदर या व्हेरिएबल्सला मेमरी अलोकेट होत नसते. ओके. नाउ this is what your global variable is. नाउ व्हॉट इज स्टॅटिक व्हेरिएबल देन? समजलं ग्लोबल व्हेरिएबल मध्ये काय नाही, मेथडच्या बाहेरचे आणि क्लासच्या मधातले. ठीक आहे. नाउ व्हॉट इज द सेकंड टाइप वी हॅव? स्टॅटिक व्हेरिएबल्स. आता बघा स्टॅटिक व्हेरिएबलची जादू पहा तुम्ही इथे. ठीक आहे. मेन मेथड मध्ये आपण या रोल नंबरला डायरेक्ट कॉल करू शकतो का, जसं M1 मध्ये कॉल करू शकलो? करू शकतो का? लेट्स प्रिंट आउट, लेट्स ट्राय फाइंड आउट दिस. कॉल करू शकतोय का? इथं पहा एरर यायला, कोण दिसतंय कोणाला एरर गाईज इथं? राईट. काय म्हणतंय? कॅनॉट मेक स्टॅटिक रेफरन्स टू नॉन स्टॅटिक फील्ड रोल नंबर. कॅनॉट मेक स्टॅटिक रेफरन्स टू नॉन स्टॅटिक फील्ड रोल नंबर म्हणजे म्हणजे काहीतरी म्हणता येते, आपण समजून घेऊ. ठीक आहे. Okay. Now, what do we do? No, what I'll do? No, I'll create one new variable here. Static int roll number, something like this. काहीतरी एक एक्स्ट्रा व्हेरिएबल रील नंबर ना रोल नंबर. ओके. काहीतरी एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला मी, पण याला मी स्टॅटिक बनवलं. एक तर पहा यानं प्रिंट पण स्पेशल कॅटेगरी मध्ये टाकलेला, प्रिंट पण थोडंसं वेगळ्या फंट मध्ये केलं स्टॅटिक व्हेरिएबलला. बट लेट्स सी. तर आता या रोल नंबरला आहे ना आपण काय करू शकतो, इथं डायरेक्टली कॉल करू शकतो. इथं बघा डायरेक्ट इज इक्वल टू 2323 आपण देऊ शकतो आणि या रोल नंबरला आपण डायरेक्ट इथं प्रिंट करू शकतो. डायरेक्ट इथं प्रिंट करू शकतो. ठीक आहे. स्टॅटिक व्हेरिएबलला डायरेक्ट. पण असं आपण नॉन स्टॅटिक म्हणजे स्टॅटिक काय असतं की ज्या व्हेरिएबलच्या समोर स्टॅटिक कीवर्ड लिहिलाय. व्हॉट इज स्टॅटिक? स्टॅटिक म्हणजे ज्या व्हेरिएबलच्या समोर स्टॅटिक कीवर्ड लिहिला. व्हॉट इज स्टॅटिक मेथड? ज्या मेथडच्या सिग्नेचर मध्ये स्टॅटिक कीवर्ड लिहिला. मग स्टॅटिक कीवर्ड न होतं काय? स्टॅटिक कीवर्ड न होतं काय? ओके. नाव स्टॅटिक व्हेरिएबल आपण आता इथं जर याला प्रिंट केलं डायरेक्ट, आपण इथं मी लिहितो काहीतरी आपल्याला माहित असावं ना. लेट्स एक्झिक्यूट दिस. मग यानं होतं काय? आता रोल नंबरची व्हॅल्यू आपल्याला भेटते बा. कुठे गेला तो? हा पहा इथं रोल नंबर भेटला 2323. राईट. सो जेव्हा आपण एखाद्या व्हेरिएबलच्या समोर स्टॅटिक कीवर्ड ऍड करतो ना तेव्हा तो व्हेरिएबल स्टॅटिक व्हेरिएबल होतो. तेव्हा तो व्हेरिएबल काय होतो? स्टॅटिक व्हेरिएबल होतो. तेव्हा तो व्हेरिएबल स्टॅटिक व्हेरिएबल होतो. आणि स्टॅटिक व्हेरिएबल काय असतात? स्टॅटिक व्हेरिएबल्स आर दोज व्हेरिएबल्स विच आर डिक्लेअर्ड इनसाइड अ क्लास. क्लासमध्येच डिक्लेअर केलेत ते. अँड आउटसाइड अ मेथड. मेथडच्या बाहेर म्हणजे आपल्या ग्लोबल व्हेरिएबल सारखेच. इनसाइड डिक्लेअर्ड इनसाइड अ क्लास, आउटसाइड अ मेथड, विथ स्टॅटिक कीवर्ड. विथ स्टॅटिक कीवर्ड. दीज आर द स्टॅटिक व्हेरिएबल्स. तुम्हाला विचारतात 100% हा क्वेश्चन राहतो की व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन ग्लोबल व्हेरिएबल, स्टॅटिक व्हेरिएबल अँड लोकल व्हेरिएबल. यू मस्ट बी इन अ पोझिशन टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स. ठीक आहे. Now, what is static variable? Static variables are those variables which are declared inside a class, outside a method, with a static keyword. With static keyword. Now, what happens? No, what happens when we declare these classes, when we declare this variable as a static? इथं पहा. या व्हेरिएबलला डायरेक्ट आपण प्रिंट करू शकतो. याला ऑब्जेक्टची गरज नाहीये. याला ऑब्जेक्टची गरज नाहीये. म्हणजे स्टॅटिक व्हेरिएबल जे असतात ना हे क्लास लेवलला असतात. क्लास लेवलला असतात. कशाला असतात? क्लास लेवलला. देर आर टू लेवल्स. वन इज क्लास लेवल, वन अदर वन इज ऑब्जेक्ट लेवल. काही गोष्टी अशा असतात की त्या ऑब्जेक्ट शिवाय कॉल करू शकत नाही. जसं की आपले ग्लोबल व्हेरिएबल आपण ऑब्जेक्ट शिवाय कॉल करू शकत नाही. ओके. किंवा मेथड्स. बट
स्टॅटिक जे फील्ड्स असतात ना, या स्टॅटिक फील्ड्स ह्या क्लास लेवलला असतात, क्लास लेवलला असतात. म्हणजेच या फील्ड्सला आपण क्लासच्या नावानं कॉल करू शकतो. क्लासचं नाव डॉट दॅट फील्डचं नाव. सी इथं स्टुडंट डॉट म्हणजे या क्लासला बिलॉंग करतो. इथं ज्यावेळेस आपण यस डॉट रोल नंबर करतोय ना, म्हणजे हा नेम, सॉरी, यस डॉट नेम करतोय ना, म्हणजे हा नेम या ऑब्जेक्टला बिलॉंग करतोय. दिस नेम व्हेरिएबल बिलॉंग्स टू ऑब्जेक्ट लेवल. बट स्टॅटिक व्हेरिएबल्स बिलॉंग्स टू क्लास लेवल. का क्लास लेवल असतात ना? कारण जेव्हा कधी आपण एखादा व्हेरिएबल स्टॅटिक डिक्लेअर करतो, जेव्हा कधी आपण एखादा व्हेरिएबल स्टॅटिक डिक्लेअर करतो, ऍट दॅट टाइम दिस व्हेरिएबल गेट्स लोडेड इन टू मेमरी. मेमरी मध्ये तो लोड होतो कधी? जेव्हा तुमचा क्लास लोड होत असतो. मग जेव्हा तुम्ही क्लास क्रिएट करता ना, त्यावेळेस लेट्स से की पहिली लाईन ही लोड होते, दुसरी लाईन ही, तिसरी लाईन, ज्या काही स्टॅटिक फील्ड असतील ना, त्या स्टॅटिक फील्ड पहिले या क्लास सोबत लोड होत असतात. म्हणून ह्या ऑब्जेक्ट लेवलला राहत नाही. अजून आपण याला डिटेलमध्ये पाहणार आहोत जेव्हा कधी आपण स्टॅटिक कीवर्डला कम्प्लीट पाहू. ठीक आहे. Okay, so for now, just understand whenever we create a variable with a keyword static, these variables belongs to this class and these variables can be accessible by using class name. Same thing, similar thing is with your method. Method पण आपल्या static method असतात. या मेथडच्या बाजूला जर मी static लिहिलं तर we do not need to call this method by using object. या s.m1 करायचं काम नाही राहणार. ही मेथड डायरेक्टली आपल्याला कॉल करता येणार. ठीक आहे. मग हे स्टॅटिक जे व्हेरिएबल्स आहेत त्यांची खासियत काय? व्हॉट इज द स्पेशालिटी? वेन द क्लास गेट्स लोडेड इनटू JVM, नो, देन ऍट द सेम टाइम immediately these variables will be loaded into memory. Okay, and the memory will be allocated to the static variables. जसं या व्हेरिएबल्सला मेमरी अलोकेट होत नव्हती ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्याशिवाय, या व्हेरिएबल्सला ऑब्जेक्टचे काहीच संबंध नाहीये, स्टॅटिक व्हेरिएबलचा आणि ऑब्जेक्टचा काहीच संबंध नाहीये, तेव्हा या व्हेरिएबल्सला जेव्हा क्लास लोड होतो ना, तेव्हाच तुमच्या या स्टॅटिक व्हेरिएबल्सला मेमरी असाइन होते. ओके. ओके. ऍट द स्टॅटिक व्हेरिएबल्स कॅन बी ऍक्सेस युझिंग द क्लास नेम डॉट स्टॅटिक व्हेरिएबलचं नाव आपण डिक्लेअर करू शकतो. मग आता हा जो स्टॅटिक इंट रोल नंबर आहे, जो काय आपला रोल नंबर आहे, तो रोल नंबर पूर्ण क्लासभर ऍक्सेसिबल असतो. हा रोल नंबर जो आहे ना, पूर्ण क्लासभर ऍक्सेसिबल असतो. पूर्ण क्लासभर ऍक्सेसिबल असतो हा. पूर्ण क्लासभर ऍक्सेसिबल असतो. म्हणजे तुम्ही कितीही ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तुम्ही कितीही ऑब्जेक्ट क्रिएट करा. लेट्स से याला जर मी इथं काय व्हॅल्यू दिली, 1 2 3 समथिंग लाईक दिस. ओके, ऑफकोर्स 3 आहे, 1 2 3 4 5. तर यस, ऑब्विसली ऑब्जेक्टच्या नावानं पण आपण याला कॉल करू शकतो, क्लासच्या नावानं पण कॉल करू शकतो. पण जर ऑब्जेक्टच्या नावानं जरी आपण याला कॉल करणार असेल इथं, तर यस डॉट, इवन वी डू नॉट नीड टू प्रोव्हाइड व्हॅल्यू हिअर. ठीक आहे. यस डॉट, कुठे आहे ते? हा रोल नंबर जरी इथं आपण ऍड केला ना, तरी आपल्याला व्हॅल्यू सेम भेटणार. मग आपण या यस चे आपण या टाइपचे कितीही ऑब्जेक्ट क्रिएट करा इथं. ओके, वेर इज दिस ऑब्जेक्ट? ओके, दिस वन. यस वन करा, यस 2 करा, आणि यस 1 डॉट आणि यस 1 डॉट डॉट वाट रोल नंबर करा, और यस 2 डॉट रोल नंबर करा. ही व्हॅल्यू जी राहील नाही, ही व्हॅल्यू ही प्रत्येक ऑब्जेक्ट साठी सेम व्हॅल्यू राहणार. प्रत्येक ऑब्जेक्ट साठी ही व्हॅल्यू सेम राहणार. यस 1 साठी पण सेम प्रिंट होणार, यस 2 साठी पण सेम प्रिंट होणार. इथं पहा, वेर इज दॅट व्हॅल्यू, वेर आर बी प्रिंटिंग इट, व्हॉट इज द व्हॅल्यू? हा, 23 23. सी, 23 23 जी आहे, ही या लाईन नंतर जी व्हॅल्यू आपण प्रिंट झाली, यस 1 साठी पण सेम आहे, यस 2 साठी पण सेम आहे. आता यस आणि यस ऑब्जेक्ट साठी पण सेम राहणार इथं 23 23. राईट, येस ऑब्जेक्ट साठी पण सेम राहणार. पण हे जर यस 1 साठी जर आपण
S1 डॉट सिम्पल नेम प्रिंट केलं तर काय भेटतं पहा. कारण S1 मध्ये आपण नेमला व्हॅल्यू एक्सप्लिसिटली सेट केलेली नाहीये. इथं पहा नल दिसतंय आपल्याला. राईट. इथं नल दिसतंय. तर S1 साठी आणि यस साठी, यस ऑब्जेक्ट मध्ये नेमची व्हॅल्यू काय आहे? राहुल आहे. S1 मध्ये ज्यावेळेस आपण नेम प्रिंट करतो त्यावेळेस आपल्याला नल येतंय. ठीक आहे. याचा अर्थ असा की हे जे व्हेरिएबल्स असतात आपले ग्लोबल व्हेरिएबल्स, हे प्रत्येक ऑब्जेक्ट साठी त्यांची व्हॅल्यू वेगळी असते. पण स्टॅटिक व्हेरिएबलचं तसं नाहीये. प्रत्येक ऑब्जेक्ट मध्ये ते सेम व्हॅल्यू शेअर करतात. म्हणजे या स्टॅटिक व्हेरिएबलची एकच कॉपी असते आणि ती कॉपी सगळ्या ऑब्जेक्ट्स मध्ये शेअर होते. समजलं? गॉट इट गाईज? येस, नो? You guys are getting it right. Whatever I'm teaching in a class, you guys are getting it right. Everyone? Okay. Now these are very important concepts. That is why I'm stressing on this concept. Okay. Now the third type of variable is what? Your local variable. Simple आहे. लोकल व्हेरिएबल म्हणजे असे व्हेरिएबल, लोकल व्हेरिएबल म्हणजे असे व्हेरिएबल जे मेथडच्या मध्ये डिक्लेअर केलेले आहेत. म्हणजे या M1 च्या मध्ये जर मी एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करणार, व्हॉट एव्हर इट इज, इंट आय इज इक्वल टू 10, 19, व्हॉट एव्हर इट इज. ओके. और स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू M1, मेथडचं नाव आपण प्रिंट करतो इथं. तर हे जे व्हेरिएबल आहेत या व्हेरिएबलला म्हणतात लोकल व्हेरिएबल, म्हणजे मेथडच्या मध्ये डिक्लेअर केलेले व्हेरिएबल आहेत. आणि हे व्हेरिएबल जे असतात ना, हे फक्त या दोन ब्रॅकेट्स पुरतेच असतात. या दोन ब्रॅकेट पुरते, लाईन नंबर 47 टू 51. म्हणजे हे व्हेरिएबलचा जो स्कोप असतो तो फक्त या मेथडच्या मध्येच ऍक्सेसिबल असतात. या मेथडच्या बाहेर जर तुम्ही इथं कुठे येस आय व्हेरिएबल ऍक्सेस करायला जाल ना, तर तुम्हाला भेटणार नाहीये. अँड these व्हेरिएबल्स आर कॉल्ड ॲज लोकल व्हेरिएबल्स. ओके. these व्हेरिएबल्स आर नॉट ऍक्सेसिबल आउटसाइड द मेथड. मग मेन मेथड, कोणत्याही मेथड मध्ये तुम्ही व्हेरिएबल क्रिएट करा. मग या मेन मेथड मध्ये पण मी इथं जर काय व्हेरिएबल क्रिएट केला, जसं की इंट आय इज इक्वल टू धिस थिंग. ठीक आहे. तर हा आय फक्त या मेन मेथड मध्येच येणार. ओके. हा मेन मेथडच्या बाहेर आपल्याला ऍक्सेस करता येणार नाही. सिमिलरली हे जे आय आणि हे नेम, हे दोन व्हेरिएबल आहेत, हे M1 मेथडचा, या व्हेरिएबलचा जो स्कोप आहे तो M1 मेथड पुरताच आहे. या दोन ब्रॅकेट्सच्या बाहेर हे व्हेरिएबल ऍक्सेस होणार नाहीत. आणि अशा व्हेरिएबल्सला आपण काय म्हणतो? अशा व्हेरिएबल्सला आपण काय म्हणतो गाईज? अशा व्हेरिएबल्सला आपण काय म्हणतो? व्हॉट डू वी कॉल सच व्हेरिएबल्स? लोकल व्हेरिएबल्स. Right? Local variables. Let's print out these variables values. Okay, see, 19 आणि M1 we have got here. Okay, now this is very important concept, guys. Somehow you guys go ahead and revise these concepts. Okay, I'll upload the video. Just watch it out, take a notes from the video, and prepare for this point. So today, what we saw variables. Okay, we saw hash code. What is hash code? We saw variables. Okay, three types of variable: global variable, static variable, local variable. Global variable are those variables which are declared with a static keyword in a class. Static variables are those variables which are declared in a class outside a method with a static keyword, and local variables are those variables which are declared in a method. Okay, any doubts, guys? Okay, so we'll stop here. We'll continue tomorrow at a 9 a.m. Till then, bye bye, take care. If you have any